بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قردشلر Jamg'iyat barliqqa kelgandan beri jamg'iyatimizda bor turli qatlam kishilari ham hozirgi vaqtda kapitalizm chirida kishilar bo'lindi boylarga ham faqirlarga ham kapital so'zi da shuni hisobda tutadi ya'ni dunyomizning xo'jasi aslı ol mal kishi da shu turmushimizda malga chimalga aylandi bizning aql fikr yirtishimizda mal deb qabul etalar bizning ishimizni xizmatimizni de sotuv deb qabul etalar kimgadir foyda keltiru deb tugil ham boshqa shu misollardan biz ani ko'ra olamiz qizg'anishga qarshi malni biz aylantirdik maqsadga ul bizning maqsadga erishishning usuli tugil hatto qaybir kishilar shu malni jiyuni o'zlariga maqsad etib qo'yganlar aqchani hozir tutirga da qo'rqalar shu darajadaki jiyib qina boralar narsaga jiyalar o'zlari da bilmaylar mana shunday chirda o'zlarin faqir etib tuyuvchilar yoki chindan da faqir bo'luvchilar ko'paydi narsasi ul faqirlik o'zi bizga so'rov berdik ali faqirlik ul teorik yoqdan qaragan vaqtda mol bo'lmau aqcha bo'lmau degan so'z lekin faqirlikning bor o'zining bir kiymali masalan faqir ul shul kim zakat to'li olmay bu kishi faqir deb atala shariat qonunlari bo'yicha hozirgi vaqtda faqir deb kishilar o'zlarini atıylar lekin ular faqir mikan zakat to'lovchilardir ular balki agar sen zakat to'lay olasың ekan demak sen faqir tugul masalan uyingda 120-140 ming aqchang bor ekan jiyilgan shundan sen zakat to'larga tegishsing ham sen faqir tugul hatto fatirni arendaga olib yashasang da hatto sening mashinang bo'lmasa da kun sayin restoranda ashamasang da sen faqir tugul lekin faqirlikning narsa ekanini bilir uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi agar sen erta bilan turding ekan dey sening taning salomat yuraging tinch ekan bir kunga yetarlik rizqing bor ekan sen shu dunyoning xo'jasiday achindan da bizga yashar uchun narsa keraksin tag'in bir kunlik rizqimiz bor ekan tanimiz salomat ko'nglimiz tinch ekan narsa keraksin tag'in dunyoda yasharga 50 fatiring bo'lsa da sen bir vaqtda 50 o'rinda yashay olmaysan 20 mashinang bo'lsa da bir vaqtda 20sinde de yashay olmaysan eriy olmaysan bizga bit kerak ekan g'ab-g'adi shu tushunchalar ko'ngil tinchligi salomat bo'lurlarimiz mana shunga ko'ra hozirgi faqirlik ul bayli bizning qanoat bo'lmavimiz bilan yuragimizning shu turmushdan qanoat bo'lmaycha Alloh taolaning berganidan qanoat bo'lmavidan biz ziyon ko'ramiz ekan shulay birsinde majlisda o'tirganda kishi zarlana biz bitxabitini biz zarlanamiz bu yo'q tigi yo'q bu avri tigi bulay aytgan men aytam jamoat o'ylab qarasak aybat yashaymiz bit mana siz kommunizm chirin maqtaysizda lekin ul chirning bit maqtarligi da yo'q kiyerga kiyimiz bo'lmadi sizning asharga rizqlaringiz yo'q edi apelsin olma izlab Moskvalarga yerisiz bir limon uchun deb onlarga anglatqach ansi shulay endi o'zi dey hozir bor endi dey men aytam alaysang nishlab zarlanasizsing degach nishlab o'zingizni faqir etib tuyasiz degach ular ayta boshqalar bit aybatraq yashaydi ya'ni demak bu faqirlik tugil akinchilik bo'lajaq senni baribir bo'lajaq dunyoda sendan yaxshiroq yashovchi kishilar sen nechikkina buni tilamasangda hatto bit kishiga aytilar senga shu yer yuzidagi butun boyliqni berilsa-da kishiga dey shu yer yuzidagi butun boyliq aniq endi hozir senga narsa kerak deb so'rasalar ul aytir
бу байлык миндә генә булсын, башка берәүдә булмасын дип әйтерди. Кешегә җитми бит аңа бер вакытта да. Димәк, канагать булсаң гына бай алырсың ди. Һәм галимнәр әйтәләр, бай булыр өчен нәрсә кирәк дисәң, риза бул, канагать бул һәм син байырсың диләр. Мөхтәрәм кардәшләр, чын фәкыйрлекнең мәгънәсе аның дөрестлектә исә. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям фәкыйр булган. Аның беренчесе булмаган. Үзеннән соң 1 кило ярым калдырган бодай, аның әйтик киеп йөри торган сугыш киеме дә залогка калдырылган булган, һәм калдырырлык аның бер нәрсәсе дә юк иде. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, ул фәкыйр түгел иде. Фәкыйрлекнең мәгънәсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дуа кылган вакытта әйтә: "Аллаһумма инни а'уду бика минал куфри вал фақри." Фәкыйрлектән сиңа һәм кифрлектән сиңа сыгынам дигәндә, ул әйтә иде: "Кеше кулына калмаудан сыгынам." Ягъни кешегә сорап барудан, кешегә мөхтаҗ булудан сыгынам, Аллаһы Тәгаләгә сыйынам дип әйтә иде. Ә хәзер уйлап карасак, бик бай кешеләр дә бит кешегә мөхтаҗлар. Алар бәйле ниндидер түрәгә, ниндидер бизнесменга, ниндидер сәяси хәлләргә, ниндидер акчага, валютаның курсына, акцияларга. Алар мөхтаҗ. Димәк, алар үзен чын дәрәҗәсендә бай дип тоя алмыйлар, әйберләре күп булса да. Димәк, алар кемгәдер сорап барырга мөхтаҗлар. Тагын да арттыру өчен, я булмаса шушы әйберен саклап калу өчен. Ә менә кешегә сорап бармаган, теләнеп йөрмәгән, мөхтаҗ булмаган кеше әйберләре әз булса да, акчасы әз булса да, ул бай. Ул бай, чөнки ул беркемгә мөхтаҗ түгел. Ул беркемгә бәйле түгел. Менә шушында аның асыл мәгънәсе фәкыйрлекнең. Һәм байлыкның да, мөхтәрәм кардәшләр, мәгънәсе шунда. Бай кеше шул, кем башкаларга бәйле түгел, кем алмый, ә кем бирә. Өстәлдә 2 стакан тора. Берсе 200 граммлы, берсе 100 граммлы. 100 граммлысы 100 грамм су салынган 100 граммлы стаканга. Ә 200 граммлы стаканга 100 грамм су салынган шулай ук. Әгәр тыштан караганда, бу стаканнарда су бер тигез. Берсендә дә 100 грамм, икенчесендә дә 100 грамм. Ләкин әгәр әйтсәк, без берсе тулы дибез, ә берсе яртылаш буш дибез. Менә бай кеше дә шулай. Бай кеше ул үзеннән артса бай. Үзеннән артмаса ул бай түгел. Ул һаманда хәерче, аның стаканы тулмаган. Аңа 100 грамм салынганмы, 200 грамм салынганмы, аның капчыгы артагына, үсәгенә, типсезләнә генә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, чын байлыкның һәм фәкыйрлекнең мәгънәләре нәрсәдә? Ләкин шулай да, әгәр дә мөхтәрәм кардәшләр, безгә кирәк икән байлык, мал, һәм чыннан да без ихтыяҗ икәнбез, ихтыяҗ кичерәбез икән шушы әйберләргә, шулай ук парчаларга кирәкми. Беренчедән, Аллаһы Тәгалә, димәк, белеп безгә биргән шушы хәлне, һәм икенчедән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Җәннәттә күбрәк фәкыйрләр булыр" ди. Ни өчен? Чөнки фәкыйр булып яшәүе, малга мөхтаҗ булуы, нәрсәдер җитмәүе, ул авыррак. Бөтен әйбер җитешле булып яшәгәнгә караганда. Моннан алсаң, монда кими. Монда пешерсәң, монда булмый дип гомер буе яшәгән кешеләр, алар бик зур сабырлык күрсәтәләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы сабырлыклары аркасында алар җәннәткә керерләр ди. Ләкин шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә сакласын безне тәкәббер фәкыйр булудан. Ягъни, без хәерче, безнең хәерчелегебездә байлар гаепле, без аларны яратмыйбыз, без дөньяны яратмыйбыз, без бөтенесеннән дә яхшырак, бөтенесе безгә хезмәт итәргә тиеш, бирергә тиеш дип яшәгән фәкыйрләр дә бар. Ә менә монсы инде аның иң яман сыйфат. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, күңел тынычлыгы һәм канәгатьлек белән, ризалык белән яшәсәк, безгә күпкә җиңелрәк булыр. Чөнки башкача бит барыбер хәлебез үзгәрми. Аллаһы Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безне сакласын күңел фәкыйрлегеннән. Аллаһы Тәгалә байытсын иман байлыгы белән һәм кеше кулларына калдырмасын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.